Hi guys, welcome back to the channel. মোৰ নাম শুভম। আজিৰ ক্লাছত আমি probability চাম। This is our first session on probability. Last classboard আমি arithmetic progression চাইছিলো। I hope তোমালোকে total 50 questions নিজে practice কৰিলা। And so let's begin today's class. And if you didn't subscribe Sharma sir, do subscribe the channel and share this video with your friends. So let's see first question. Okay, so the probability of event equal to 0 is called answer দিয়াছে impossible event. Now I'll explain you impossible event কেলে explain কৰা আছে. So আমাৰ ইয়াত প্ৰথম কথা explain কৰিব লগা বস্তু ইয়াত নাই কেলে কি ইয়াত কৈ দিছে যে আমাৰ probability 0 কৈ দিছে probability of an event probability এটা বস্তু হোৱাৰ probability 0 that means impossible event probability যদি নাই তো এইটো impossible হ'ব ন so the answer is impossible event. Number one, answer number C. Option number C. Let's move to the next question, which is the probability that cannot exist among the following 2 by 3 minus 1.5 15% 0.5. So আমি প্ৰথমতে মই এজিউম কৰি লৈছো যে তোমালোকে বুকত probability chapter তোমালোকে হেক কৰিছা তাৰপিছত এইটো এক্সট্ৰা কোৱেশ্চনছ কৰিব আহিছা so ইয়াত কৈছে the probability that cannot exist among the following 2 by 3 minus 1.5 15% 0.7 ইয়াত চোৱা 2 by 3 2 by 3 আমাৰ 0 আৰু 1 ৰ ভিতৰত আহে 2 3 0 0 2 0 3 কিমান 3 6 18 মানে এইটো আমাৰ 0.6 ওলাই that means আমাৰ 0 আৰু 1 ৰ বিটুইনত আহে 0.6 আহিলে so this is so এইটো অপচন নহয় নেক্সট অপচন কি আছিলে আমাৰ -1.5 -1.5 তো এনসার ওলাই গল যে আমাৰ আমি জানো যে এইটো ন মানে আমি 0 আৰু 1 ৰ ভিতৰত আমাৰ হয় এনসার মানে probability হয় greater এইটো probability of an event আমাৰ হয়তো 1 ৰ ইকুৱেল হ'ব বা 0 ৰ ইকুৱেল হ'ব বা ইন বিটুইন 0 and 1 হ'ব কিন্তু তোমালোকে চোৱা মাইনাস ইয়াত মাইনাস আহি গৈছে বাট ইট মিন্স 0 কে কম সো এইটো মানে ইয়াত তো হ'বই নোৱাৰে লাইক দ্য probability that cannot exist among the following -1.5 মাইনাস আছে that means 0 কে কম so answer is number B 15% কেলে নহয় 15% তোমালোকে কোনো probability হোৱাৰ chances 15% আছে তো এইটো হ'বই পাৰে ন আৰু 0.7 it is you know greater than 0 এইটো হ'ব পাৰে greater than or equal to 0 or smaller than or equal to 1 আমাৰ probability হয় but minus আহি গ'ল মানে smaller than 0 হৈ গ'ল so this is the answer কি কৈছে the probability that cannot exist among sorry the probability that cannot exist among the following cannot exist -1.5 answer I hope you understood doubt থাকিলে comment কৰিবা if probability of an event 0.07 হয় then what is the probability of not e not e question বোৰ মোক কৰি ভাল লাগে I hope তোমালোকে বুকৰ probability আপনাৰ হেক কৰিছা তেতিয়া এইটো বুজি পাবা আমি এইটো জানো ন যে probability of an event happening plus probability of an event not happening এইটো ইৰ ওপৰত ডেছ দিছে not happening equal to 1 হয় কেলে 1 হয় কিয় মানে কেনেকে হ'ল এইটো I hope you know all these things চেপ্টাৰ কৰিলে তোমালোকে বুজি পাই যাবা এতিয়া আমি এক্সট্ৰা কোৱেশ্চন কৰিছো so I will not explain I will not go into the details যদি কোনোবাই চেপ্টাৰ কৰা নাই ইমান মনত ৰাখি দিয়া এইটো ফৰ্মুলা হয় এটা এইটো ৰুলটো ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখি দিয়া বহুত কোৱেশ্চন আমি এইবোৰ ফৰ্মুলা পাম so আমাৰ কি আছিলে ইয়াত কোৱেশ্চনটো PE কৈছে 0.07 okay so PE পুট কৰি দিও আমি 0.07 0.07 আৰু PE not it আমি নেজানো ওলাম এতিয়া তাৰপিছত PE 1 minus 0.07 এইটো যদি কৰো আমি চোৱা কিমান ওলাব এইটো
1.00, 0.07, 10, 7, 3, ইয়াত 9, 0.93. So 0.93 is our answer. চাও আকৌ কোৱেশ্চনটো কি আছিলে? অ 0.93 আমাৰ answer, 0.93 আমাৰ answer, 0.93 is our answer. So if probability of E 0.07 and what is the probability of not E? Not E কৈছে 0.93 আমাৰ answer ওলাইছে। কি আছিলে ফৰ্মুলাটো? এইটো PE plus P not E equal to 1. P probability of event happening plus probability of event not happening uh, equal to 1. Okay. Let's see next question. A bag has three red balls. A bag has three red balls and five green balls. If we take a ball from the bag, then what is the probability of getting red balls only? তিনটা red ball আছে. Total কেইটা আছে? 5, 6, 7, 8. 5 plus 3, 8. So ইয়াত answer portion চাই ওলাই গৈছে যে 3/8 হ'ব। কি আছিলে আমাৰ ফৰ্মুলাটো? Probability equals to number of favorable outcomes by number of all possible outcomes. ইয়াত all possible outcomes কেইটা? 3 red balls, 5 green balls. দুটাক প্লাস কৰি দিয়া। কিমান ওলাব? 8 ওলাব। So number of all possible outcomes ছত আমি 8 লিখিম আৰু number of favorable outcomes ছত আমি 3 লিখিম। Because we have 3 red balls আৰু 3 red balls ওলাব গৈছে যে what is the probability of getting red balls only? মানে মই লিখি দেখাই দিছো চোৱা। Probability equal to number of favorable outcomes, number of favorable outcomes sorry number of all possible outcomes, number of all possible outcomes. So let's move back to the question. কি আছিলে কোৱেশ্চনটো? A bag has 3 red balls and 5 green balls. মানে 3 আৰু 5 টোটেল কিমান আছিলে? Possible outcomes 3 plus 5 কৰি দিও আমি 8, 5, 6, 7, 8, 8. So আমাৰ 8 তলত আহিব possible outcomes আৰু red ball কেইটা আছিলে? Red ball ওলাব কৈছে 3 red balls আছিলে। So ওপৰত 3 লিখি দিম। হৈ গ'ল আমাৰ। এইটোৱে answer হয়। 3/8 is our answer. That means option number C is our final answer. I hope it is clear. Next, let's move to the next question, which is question number 5. A bag has 5 white marbles, 8 red marbles, 4 purple marbles. If we take a marble randomly, then what is the probability of not getting purple marble? Okay, এইটো আমাৰ ইমান hard নহয়. Like প্ৰথমতে আমি plus কৰিম 5 white marbles plus 8 red marbles plus 4 purple marbles. So ইয়াত কিমান হ'ব? 5, ইয়াত 9 আৰু 8 plus 8, 16, 17. So 17, total আমাৰ marble আছে 17 টা। ঠিক আছে? মানে number of possible outcomes আমাৰ 17 হৈ গ'ল। তাৰপিছত কৈছে যে বুজিছা? ব্ৰেইনত পিকচাৰটো বনোৱা যে টোটেল মাৰ্বেলছ আমাৰ হোৱাইট irrespective of the color, white, red, purple, সব লৈ পিনে আমাৰ টোটেল 17 টা মাৰ্বেল আছে। 5 plus 8 plus 4, 17 টা মাৰ্বেল আছে আমাৰ। So এইটো হৈ গ'ল আমাৰ number of possible outcomes. এতিয়া সুধিছে চোৱা কি কৈছে চোৱা, if we take a marble randomly যদি মাৰ্বেল পিক কৰো, then what is the probability of not getting purple marble? Purple marble not getting purple marble কৈছে। So purple marble মাইনাছ কৰি দিয়া না, 4টা আছিলে purple marble. So just subtract it from 17, কিমান ওলাব? 13 ওলাই গ'ল। মানে number of favorable outcomes আমাৰ 13 হৈ গ'ল, right? 13/17, 13/17 কৰি দিলে I think 0.77 ওলাই। Let's do this. 5, 8 আৰু 4. 5, 8, 4, okay. 5 plus 8 plus 4.
8 হয় আৰু আমি জানো 8 plus 8 16 হ'ব so 5 plus 4 is 9 8 plus 8 16 আৰু এটা বহাই দিয়া 17 17 ওলাই গ'ল আমাৰ possible outcomes okay ফৰ্মুলা কি আছিলে এইটো number of all possible outcomes number of favorable outcomes number of favorable outcomes কিমান হ'ব কৈছে not purple purple কেইটা আছিলে আকৌ চোৱা purple কেইটা আছিলে 4 purple marbles আছিলে so 4 purple marbles টো minus কৰি দিয়া কি হ'ল 5 plus 8 কিমান 13 এতিয়া number of favorable outcomes আমাৰ 13 number of possible outcomes আমাৰ 17 এতিয়া 13 divide by 17 কৰিলে কিমান ওলাব 17 0 0 1 3 0 sorry for the handwriting 1 3 0 17 7 0 7 7 0 49 then 8 9 10 11 12 13 14 7 7 9 sorry 4 হবে itu 49 হলো 7 8 9 10 11 so 119 119 আমার 7 0 119 119 হলে আমার ইয়াত 1 হৈ যাব 2 plus 1 11 0 1110 so আকৌ 7 0 119 হয় sorry 7 0 4 9 4 7 7 8 9 7 7 8 9 10 11 যে 119 ওলাইছে 119 আমাৰ ইয়াত হৈ গ'ল 09131 1091 ইয়াত 2 2 minus 1 1 so ইয়াত 0 হৈ গ'ল 0 হৈ গ'ল যেতিয়া আমি 7 জাৰ 119 ওলাই ন 119 6 জাৰ কিমান 6 7 জাৰ okay I understood এইটো 7 0.76 হ'ব আমি এইটো 0.77 লিখিব পাৰো ঠিক আছে so I hope it is clear 0.76 হয় আমি 0.76 আৰু গৈ থাকিব নাম্বাৰ এইটো 0.77 লিখি দিলে so আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি হ'ব ঠিক আছে নম্বৰ 5 ৰ অপশ্যন ডি A dice is thrown in the air. The probability of getting odd number is a dice is thrown in the air. এতিয়া এটা ডাইচত কেটা নাম্বার থাকে 6টা নাম্বার থাকে 6টা নাম্বার থাকে 1 2 3 4 5 6 তো পসিবল এটা অড নাম্বার কেটা এটা ওলাব লাগিব অড নাম্বার কেটা থাকে তিনটা থাকে লাইক ডাইস ইজ থ্রোন ইন দ্য ইয়ার ডাইসত থাকে নাম্বার কেটা 1 2 3 4 5 6 সো ইয়াত মানে 6টা আমাৰ পসিবল আউটকামস তাৰপিছত কৈছে যে অড আউটকামস কেটা হ'ব আমাৰ অড নাম্বার কেটা আছে ইয়াত 1 3 5 তিনটা নাম্বার আছে অড সো আমি ফেভারেবল আউটকামসত আমি 3 লিখি দিম এটো 3 2 6 that means 1/2 is our answer let's check the answer 1/2 okay buzila clear let's see the next question which is question number 7 if we throw two coins in the air then the probability of getting both tails will be দুটা কয়েন কৈছে দুটা কয়েন এটা কয়েনত হেড আৰু টেইল থাকে ঠিক আছে সো ধৰি লওক লাইক now I don't have any coin আপোনালোকে বুজি লওক তোমালোকৰ ওচৰত যদি কয়েন আছে হাতত লৈ লোৱা কয়েন দুটা এটাত থাকিব কয়েনৰ হেড আৰু টেইল আৰু এটা থাকিব হেড আৰু টেইল ঠিক আছে হেড আৰু টেইল এতিয়া সুধিছে কোৱেশ্চনত যে কি কৈছে কোৱেশ্চনত যে দেন দ্য প্ৰবিলিটি অফ গেটিং বোথ টেইলছ এতিয়া মাথাত ইমাজিন কৰা যদি হাতত কয়েন নাই ইমাজিন কৰা যদি হাতত কয়েন আছে তেতিয়া কয়েনবোৰ চাই চাই ইমাজিনেশ্যন কৰা যে আমাৰ কেইটা আউটকাম হ'ব পাৰে দুটাক মই আই হেভ থ্ৰোন দিছ ইন দ্য ইয়াৰ কি ওলাব পাৰে হেড ওলাব পাৰে দুটাত প্ৰথমটোত হেড ছেকেণ্ডটোত হেড আৰু এটা কি ওলাব পাৰে হেড আৰু টেইল ওলাব পাৰে প্ৰথমটোত হেড ছেকেণ্ডটোত টেইল এইটো এটা হ'ব পাৰে সৰি ভালকে কৈছো ৰবা হেডাৰিংটো বহুত বেয়া আই এম ৰিয়েলি সৰি ফৰ দ্যাট হেড হ'ল হেড টেইলো পৰিব পাৰে প্ৰথমটোত হেড হ'ল পালো আৰু ছেকেণ্ডটোত টেইল পালো আফটাৰ থ্ৰয়িং ইট অন দ্য ইয়াৰ আকৌ কি হ'ব পাৰে প্ৰথমটোত টেইল হ'ব পাৰে আৰু ছেকেণ্ডটোত হেড ওলাব পাৰে আৰু এটা কি হ'ব পাৰে টেইল ওলাব পাৰে ৰাইট
I don't think you should have any doubt on this. Okay? Head, tail head, tail tail. ইয়াত কেইটা possible outcomes হ'ল? Four possible outcomes. 1, 2, 3, 4. Possible outcomes. 4. Favorable outcomes. আমাৰ কৈছে যে tail ওলাব লাগিব বুলি. Let's again move back to the question. কি কৈছে চোৱা? If we throw two coins in the air, then the probability of getting both tails. এইটো 1 ন? এবাৰে আহিছে tail, মানে both tails এবাৰে ওলাব. So favorable outcome is 1. So our answer is 1/4. I hope it is clear. Let's move to the next question, which is question number 8. কি কৈছে চোৱা question number 8 ত, if two dice are thrown in the air, the probability of getting as sum as 3 will be. Okay, probability of getting as sum as 3 will be. এতিয়া two dice ছটাকে থাকিব, that means 36 আমাৰ হৈ গ'ল possible outcomes. Okay, এতিয়া কৈছে 3 পাব লাগিব. 3 পাব হলে চোৱা আমাৰ প্ৰথম ডাইচত 1 পৰিলে, ছেকেণ্ডত 2 পৰিলে, আৰু এটা কি হ'ব পাৰে 2 আৰু 1 হ'ব পাৰে. এইটোৱে হয় 2 plus 1, 2 plus 1, আমাৰ হৈ গ'ল 3 ৰাইট. চ' আমাৰ ইয়াত ফেভৰেবল আউটকামছ কিমান কেইটা হ'ল? দুটা হ'ল ফেভৰেবল আউটকাম. সাম 3 ওলাই ন 2 আৰু 1 ৰ. চ' আমাৰ ফেভৰেবল আউটকাম 2 ওলালে আৰু নম্বৰ অফ পচিবল আউটকামছ কিমান? 36. I hope it is clear. এইটো নোট কৰি লোৱা, এণ্ড আই এম চিয়ৰ কি তোমালোকে বুকৰ চেপ্টাৰটো হেক কৰিলে তেতিয়া এইবোৰ ক্লিয়াৰ থাকিব কি নাম্বাৰ অফ ফেভৰেবল আউটকামছ বাই নাম্বাৰ অফ অল দ্য পচিবল আউটকামছ. চ' ইয়াতো একে চোৱা, এইটো মই বুজালো কি 1 2 2 1 দুটা হয় ওলাই, তো টোটেল নাম্বাৰ অফ পচিবল আউটকাম 36 আৰু 2 হৈ যাব. লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন, which is question number কোনটো আছিলে? এইটো হৈ গ'ল 8 হৈ গ'ল আমাৰ সাম 3 ওলাই, এইটো হৈ গ'ল. এতিয়া 9 কাৰ্ডৰ কোৱেশ্চন আহিলে. A card is drawn from the set of 52 cards, total 52 cards. Find the probability of getting queen card. এইটো একেবাৰে ইজি. কুইনৰ কেইটা কাৰ্ড থাকে? 4টা কাৰ্ড থাকে. 4/52. 4/52 কৰিলে কিমান হ'ব? টোটেল নাম্বাৰ অফ ফেভৰেবল মানে টোটেল নাম্বাৰ অফ পচিবল আউটকামছ আমাৰ 52. আৰু কুইন কেইটা থাকে? তোৰ ভিতৰত 4টা থাকিব. দুকেইটা কেনচেল আউট কৰা, কিমান ওলাব? 4 1 jar 4 1 2 4 3 jar 12. So 1/13 is our final answer. Let's see the question. 1/13 is our final answer. I hope it is clear. একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন আছিলে. এতিয়া কৈছে ফিছ টেংকৰ কথা. A fish tank has 5 male fish and 8 female fish. The probability of fish taken out is a male fish. ইজি কোৱেশ্চন এইটো, তোমালোকে ভিডিঅ' পজ কৰি ট্ৰাই কৰা এবাৰ. I hope you tried it. Answer তলত লিখি দিয়া কিমান. A fish tank has 5 male fish, 8 female fish. প্ৰথমত কি মাথা দিব লাগে? আমি দুটাক এড কৰি দিম. 8 plus 5. 8 plus 5 কিমান? 13. Okay? 13 হৈ গ'ল আমাৰ কি? পচিবল আউটকামছ. Okay? আৰু ওপৰত কি হ'ব? ফেভৰেবল আউটকামছ. কৈছে যে মেল ফিছ কেইটা আছে? 5টা আছে. 5/13 is our final answer. লিখি দেখাই দিব লাগিব নেকি? লিখি দেখাই দিছো. 5 আৰু কিমান আছিলে? 5 আৰু 8. Okay. 5 plus 8. 5 plus 8 কিমান? 13 হ'ল. তাৰপিছত এইটো আমাৰ হৈ গ'ল পচিবল আউটকামছ. এতিয়া কৈছে এইটো ৰেড আছিলে ন? ৰেড না মেল আছিলে. 5 মেল ফিছ. The probability of fish taken out is a male fish. তো 5 ওপৰত লিখি দিয়া. হৈ গ'ল 5/13. এনচাৰটো চেক কৰি লওঁ. 5/13 is our final answer. চ' আজি ক্লাছত ইমানে থাকিব দিয়া. আমাৰ কুৱেশ্যন 1ৰ পৰা 10 লৈকে আমাৰ হৈ গ'ল. এণ্ড এই কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এইটো মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম মই. এণ্ড আই হোপ তোমালোকে ভালকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছা এক্সামৰ কাৰণে. এণ্ড thank you guys for your time. If you didn't subscribe Sharma sir, do subscribe the channel and share this video with your friends. Thank you guys.